स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह अज विचार तकरार नहीं विचारों की सांझ पाने की कोशिश करांगे। 23 मार्च वो दिन जदों असीं इस दिन शहीदों याद करते हैं, उन्होंने शहीदों जिन्हों ने देश खातर अपनियां जानां वार दित्तियां। याद करने के तरीके वक्खो वखरे ने, कोई डीपी लगाता है फोन पर, कोई स्टीकर लगाता है गड्डी ते, कोई भगत सिंह की टी शर्ट पा लेंदा है तो कोई मेरे वांगू पीली पग बन लेंदा है। पर सवाल ये खड़ा होंदा है कि ये सब कुछ बहुत है, जे बहुत है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जे बहुत नहीं है तो कुछ करन दी जरूरत है। वो करेगा कौन? वड्डा सवाल उसते कौन बनेगा भगत सिंह दा वारस, कौन बनेगा भगत सिंह की सोच का वारस, ये सोचने वाली गल है। क्योंकि जिस समाज की असीं गल करते हैं कि वाकई उस समाज की सोच सी भगत सिंह की कि इस तरह का समाज, इस तरह का मुल्क होना चाहिए, जे नहीं तो फिर उठना पेगा, हमला मारना पेगा। हमला कौन मारूगा एक वड्डा सवाल है, शुरुआत कौन करेगा एक वड्डा सवाल है। इसलिए अज असीं इस मंच पर कुछ विद्यार्थी इकट्ठे किए ने, कुछ नौजवान इकट्ठे किए ने जिहड़े चानण मुनारे भी बन सकते हैं और जिन्हां ने सोच नूं अगे वधाउण दी जिम्मेवारी चुकी है। साडे नाल कुछ खास शख्सियतां भी मौजूद ने जिहड़ियां बहुत कुछ हंडा चुकियां ने, समाज के वक्खो वक्ख रुतबियां ते रह चुके हैं, समाज के वक्खो वक्ख अंगां का हिस्सा बन चुके हैं। वो की सोचते हैं कि की उन्हां दे वेले सी और आने वाली पनीरी नूं की करना चाहिए, इस ते विचार चर्चा करेंगे। सब तो पहला मेहमानां दे नाल जाण पछाण कराने, फिर अगे वधदे हां। सब तो पहला असीं प्रिंसीपल साहब का धन्नवाद भी करांगे जिन्हां ने साडे सद्दे ते इत्थे आए ने। डॉक्टर धर्मिंदर सिंह उब्बा साहब प्रिंसीपल ने खालसा कॉलेज के और विद्यार्थी भी खालसा कॉलेज के लैके आए ने। प्रिंसीपल साहब सिर्फ प्रिंसीपल साहब नहीं ने, एक अपने आप दे विच ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था ने, एक लेखक भी ने, बहुत सारी इन्होंने किताबां लिखियां ने। और वड्डी गल ये है कि लेखनी इन्होंने गुड़ती दे विच मिली और इन्होंने अपनी लेख नूं अगे गुड़ती विच भी दिता। इन्हां दे पिता भी लेखक ने और इन्हां दी बेटी भी लेखक है। बहुत बहुत स्वागत है प्रिंसीपल साहब तुहाडा। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी एक मन्निया परमन्निया चेहरा साडे पैनल की हमेशा शान बनते हैं। प्रोफैसर साहब हमेशा ही दबे कुचले आम लोगों की बात पाउंदे ने, भावें अगे जिहड़ा मर्जी मिनिस्टर होवे, जिहड़ा मर्जी सियासी कद दा लीडर होवे, भिड़ जाते हैं जदों आम लोगों की गल, जदों आम लोगों के हकों की गल होंदी है वो। और वड्डी गल यह है कि बहुत जरूरी है कि जनता की बात करना, लोगों की गल करना, इसलिए असीं इन्हां नूं मंच ते सद्दा दिता। साडे नाल साहिब सिंह जी भी मौजूद ने और रंगमंच का एक मन्निया परमन्निया चेहरा, जिहड़ी गल लोकां नूं सरल भाषा दे विच ये समझा सकते हैं, शायद असीं ते तुसीं नहीं समझा सकते। बहुत बहुत स्वागत है तिन्ने मेहमानां दा। और साडे नाल एक वड्डा पैनल जिहड़ा विद्यार्थियों का, जिन्हां तो असीं बहुत सारी उम्मीद करते हैं कि ये ने असली भगत सिंह दे वारस, ये ने भगत सिंह की सोचनी नूं, उन्हां दी दिख नूं अगे पहुँचाने वाले। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानां दा। मैं शुरुआत प्रिंसीपल साहब तुहाडे तो करांगा। ਜਦੋਂ भी असीं भगत सिंह की गल करते हैं, भगत सिंह बारे बहुत कुछ लिखा भी गया, बहुत कुछ दसिया भी गया, बहुत कुछ पढ़ाया भी गया, पर जदों असीं ग्राउंड ते देखते हैं, जदों असीं धरातल ते देखते हैं कि उहदी सोच, उहदी समझ वो किते भी नज़र नहीं आती। तुहानूं भी ये लगता कि नहीं लगता? मैं सब तो पहला तो अज दे इस दिहाड़े दे उत्ते सारे शहीदां नूं नतमस्तक हुन्ना, नमन करदा, अपने शरधा दे फुੱਲ भेंट करदा। ਜਦੋਂ मैं इस सारे संकल्प ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥ ਕੀ ਆ, सरदार भगत सिंह होरी एक बहुत वड्डी सोच सीगे। सरदार भगत सिंह होरां ने एक बहुत वड्डा संकल्प, एक बहुत वड्डा फलसफा जिहड़ा सी सिरजिया सीगा और उन्हां दे सुपनियां दा भारत केवल यही नहीं सी कि देश की आज़ादी आ गई ते काम खत्म हो गया। उन्हां दे सुपनियां दा भारत सी कि जिथे सारी बराबरी होवे, उन्हां दे सुपनियां दा भारत सी जिथे सारे किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जिहड़ी है कंप्लीटली बंद होवे। उन्हां दे सुपनियां दा भारत सी जिथे नौजवानों नूं रोज़गार मिलन। उन्हां दे सुपनियां दा भारत सी जिथे एक सुरता होवे, जिथे इस किस्म का वातावरण होवे, कोई ऊच नीच ना होवे, कोई वड्डा छोटा ना होवे। ते अफसोसजनक पहलू ये हैगा, यकीनन तौर ते हैगा कि आज़ादी दे इन्ने वरियां बाद भी अजे असी बुनियादी जिहड़ियां गल्लां ने उन्हां दे विच उलझे होए आ, बुनियादी सहूलतां नूं तरस रहे आ। तो यह एक पहलू हैगा। दूसरी जिहड़ी मैं गल समझदा, जिस तरह तुसी गल कीती आ, असी पहरावे नूं देख रहे हैं, असी स्टिकर ला लए ने, असी होर कुछ करी जा रहे हैं। ये
ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਥ ਰੋਲ ਆਈਕਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਡਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਈਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਗੂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਈਡੀਅਲ, ਸ਼ਹੀਦ, ਕੌਮੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੋਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਓ, ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਓ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਦਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਭੈ ਤੇ ਡਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਆ, ਅੱਜ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਰਾਬਾ ਕੀ ਸੀ 19 ਸਾਲ ਦਾ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ BA ਪਾਰਟ 1 ਸਮਝ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 23-24 ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 1907 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, 31 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁੰਮ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਐਡੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਲਚਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਗਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਲਝ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਇਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੰਗੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੰਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਨਾਰਕੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਨਾਰਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਸਭ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ 23-23.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਰਨਰਡ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਨਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਜਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੈਲ ਰੈਡ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੌਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪੀਲੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਚੱਕੀ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰੀਡਰ ਸੀ। ਅੱਜ
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਥਾਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾਟ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਤੇ ਬਰੇਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਰੇਵ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗੁੰਡੇ ਰਾਜ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਛਪਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰੱਸੇ ਗਿਣਨ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ? ਪਰ ਚਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਬੀ ਫੜਾਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਂਸ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਆ? ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ, ਜੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੜ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ, IAS ਬਣੇ। ਐਸ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਸੂਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਤਰੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ % ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ % ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਧਾਂਦਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁੰਗਰੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 70s ਤੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਈਕਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਐਵੇਂ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਔਖੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੇਵ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਪਾਇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਸਮਾਜ? ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਬਦਲਣਗੇ। ਜਦ ਪੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ। ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰੀਡਰ ਹੋਈਏ। ਰੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 18 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੰਗੇ ਸੀ ਤਾਈਓ ਟੰਗੇ ਸੀ, ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਨੂੰ, ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਮਾਪੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲਾ ਆਰਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੂੰਬੀਆਂ ਲਗੋਜ਼ੇ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਥੀਏਟਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਇਰਾ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਆ ਉਹਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਇਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕ ਉੱਥੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਸਵਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2-3 ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮਨਾਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਬ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਊਡਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਐਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਊਡਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਨਾ, ਦਮੂਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ, ਉੱਲਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ। ਇਹ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਭੋਲ ਉਮਰ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦਮੂਕਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਇਕ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਸਗੁੱਲੇ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਭਈ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਰਜੂਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਰਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਸਰ ਜੁੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਕਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੱਤਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੱਬਾ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿਫਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੱਸਿਓ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੰਨ ਵਿੰਨ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰ ਦੱਸਿਓ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਂਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋਗਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਂਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋਗਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਓ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਚਿੰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਬਸ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਡੀਪੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਫਲਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਗੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 100% ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅਰਜਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਪੈਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਸੇ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣ ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਈ ਆਈਡੀਅਲ ਟੀਚਰ, ਮਾਈ ਆਈਡੀਅਲ ਮੈਨ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਸਵੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 3 ਅੰਗ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਪਰੀਚਰ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਲੇਮ ਬਲੂਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ 70% ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ, ਐਸਾ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਟੋਪੀਆ ਸਿਰਜਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਫੋਰਵਰਡ ਸੋਚ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ, ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਉਹਦਾ ਨਾਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਸਿਲਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਥਰਾਪਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੋਣ, ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੀਡਰ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਥੱਲੇ ਪਨੀਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਤ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਸਕਣ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਰਚਾਈ ਆ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰੋਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਆਈਕਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਆਈਕਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਂਕ ਲਾਇਆ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਕਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇਰਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਂਕ ਲਾਇਆ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਕਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇਰਾ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗੁੰਮਿਆ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਉਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਉਸ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਰੈਂਕ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਏ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ, ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਕਲਾਵਾਂ ਸੀ, ਵਾਰ, ਗਾਇਨ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਢੱਡ ਖੜਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ। 1931 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਜੇ, ਸਮਾਂ ਮਾਰਚ 23 ਸੀ, ਅਫਸਰ ਫੇਲ ਜੇਰ ਦੇ ਭੱਜੇ। 1931 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਜੇ, ਸਮਾਂ ਮਾਰਚ 23 ਸੀ, ਅਫਸਰ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਭੱਜੇ। ਪੁੱਤ ਮਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ, 3 ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਖੜੇ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸੀ। 3 ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਖੜੇ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸੀ।
ਗੈਰਤ ਦੇ ਚੰਡੇ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਮਰਦ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਸ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾਣੇ ਸੀ ਦੇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੇੜੇ ਆਈ। ਲਹੂ ਪੀਣ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਗਈ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸੀ। ਲਹੂ ਪੀਣ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਗਈ ਬਣ ਕੇ ਦਾਸੀ, ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਆਰਟ ਦੀ, ਕਿ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਸਤਿਅਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵਮ ਹੋਵੇ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੰਦਰਮ ਹੋਵੇ, ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ ਕਰੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲ ਉੱਥੋਂ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਡਲ ਰਸਮਾਂ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਬ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਿਖੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ, ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗਦਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡੇਲੀ 5-5, 6-6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਲਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਲਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਾਰ ਪਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਾਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੰਡਨ ਲਾਈਫ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਆ, ਮੰਡਨ ਵਰਲਡ ਆ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਵਰਲਡ ਆ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
24 ਘੰਟੇ ਸਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਰੇਮ 'ਚ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਂਬੜਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਪਨੇ, ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਤੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਵਾਏ ਉਸ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਨਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਐਮਫੈਸਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ 2 ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਡੀਪੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਵਾਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।